Okay, once again, good afternoon to one and all. Last class, we have studied that voltage source in detail with the help of example. I think current source also we have started. Okay, into that we have uh, studied that symbol for the ideal current source and terminologies for the current source. Okay, and also we have studied that the basic theme behind the ideal current source. Okay, so once again I will repeat that. Okay, so current source is nothing but the, it will, a device, or we can say that circuits which will provide the current to us. Okay, so symbolic representation for the current source is like this. Okay, actually yesterday's class we have seen that. Okay, ideal current source is one which will supply the same current to any resistance connected across it terminal. Okay, so today we will see that real current source. Okay, real current source uh, has a finite internal resistance, therefore the load current will change as the value of the load resistance changes. Okay, as I said earlier, in the voltage source, okay, we have seen that in the ideal voltage source possesses a zero internal resistance, but practically it is not possible to bear a zero internal resistance in case of ideal voltage source or the voltage source. Practically at least minimum value of resistance is there. Okay, uh, so it is considered as an internal resistance. Okay, and that internal resistance is uh, connected in series with the voltage source in order to represent the practically. Okay, I think last class we have seen that. Okay, so see over here, ideal sorry, real voltage source. Okay, see over here. So today we will see that real current source. Okay, so once again I will repeat that ideal current source or the constant current source. An ideal current source has an infinite internal resistance. Okay, we remember that ideal voltage source having the zero internal resistance, but ideal current source having the infinite internal resistance. Okay, some people still joining, that's why I'm getting the interruption. Okay, so today we will see that real current source. Okay, the real current source has a finite internal resistance, therefore the load current will change as the value of load resistance changes. Okay, a real current source can be represented as an ideal current source parallel with its internal resistance. Okay, anybody want to say something? Yes, 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 yes. Yes, you have already joined very late until you are doing that noise. We remember that, please follow the timetable, okay, or the time schedule. Roll number 14. कशामुळे ना ग उगतच एवढा मोठा ती माणूस म्हण केवढा मोठा बोर्ड लावलाय. करायचंय ग माझी कंबर लय
Yes, roll number 48, please mute yourself. Roll number 41. Roll number 41, Mega Mohite, please stop your video. Yes, once again we will continue. Okay. So last class we have seen that ideal voltage source, real voltage source, and ideal current source. Okay. Today we will move with the real current source. Okay. As I said earlier, in ideal current source having an infinite internal resistance, but practically it is not possible. Practically, current source having the finite internal resistance. Okay. Finite internal resistance. Okay. So real current source having finite internal resistance, therefore the load current will change as the value of load resistance changes. Okay. A real current source can be represented as an ideal current source in parallel with its internal resistance. Okay. आता बघा आपण लास्ट टाइम पाहिलं होतं की आयडियल व्होल्टेज सोर्स आणि रिअल व्होल्टेज सोर्स मध्ये काय डिफरन्स आहे. आयडियल व्होल्टेज सोर्स मध्ये इंटरनल रेजिस्टन्स हा 0 असतो, पण प्रॅक्टिकली हे पॉसिबल नाहीये. म्हणजे रिअल व्होल्टेज सोर्स मध्ये इंटरनल रेजिस्टन्स काहीतरी असतो, तो 0 व्हॅल्यू नॉन 0 व्हॅल्यू असते, म्हणजे तो 0 पेक्षा कमी पण असू शकतो किंवा जास्त पण असू शकतो. ठीक आहे. मग रिअल व्होल्टेज सोर्स आपल्याला माहिती आहे आपण कसा रिप्रेझेंट करतो. voltage source in series with its internal resistance. Okay, so see over here, I think yes, look at this diagram. I'm sliding my arrow pointer over here. R internal is connected in series with the voltage source. Okay, this is the real voltage source, similar to that of the real voltage source. Real current source is there. Okay, real current source also there. इंटरनल रेजिस्टन्स हा करंट सोर्स मध्ये हा इनफायनाइट असतो, हा आयडियल केस मध्ये. पण रिअल मध्ये त्याची फायनाइट व्हॅल्यू असते, काहीतरी नॉन झिरो व्हॅल्यू असते. मग तो नॉन झिरो व्हॅल्यू असणारा रेजिस्टन्स आपण कसा रिप्रेझेंट करणार आहोत सर्किट सिम्बॉल मध्ये. तर इथं त्यांनी दाखवलेलं आहे बघा. ए रिअल करंट सोर्स कॅन बी रिप्रेझेंटेड ऍज अन आयडियल करंट सोर्स इन पॅरलल विथ इट्स इंटरनल रेजिस्टन्स. ओके, आपल्याला काय करायचं की जो इंटरनल रेजिस्टन्स आहे त्यानं तो त्याच्या पॅरलली कनेक्ट करायचा. इथं बघा दिसतंय का तुम्हाला. आयडियल करंट सोर्स मध्ये काय आहे, इनफायनाइट इंटरनल रेजिस्टन्स आहे, बट तो प्रॅक्टिकली पॉसिबल होत नाहीये. त्याच्यासाठी फायनाइट इंटरनल काहीतरी रेजिस्टन्स असतो. ठीक आहे. मग तो रिअल करंट सोर्स किंवा प्रॅक्टिकल करंट सोर्स आपण या पद्धतीने रिप्रेझेंट करणार आहोत. मी एरो पॉइंटर स्लाइड करतोय बघा, चेक करा किंवा तुम्ही तिथं लक्ष ठेवा. ठीक आहे. हा इंटरनल रेजिस्टन्स आहे, तो आपण करंट सोर्सच्या पॅरलली कनेक्ट केलेला आहे. ठीक आहे. या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहेत लूप अनालिसिस मध्ये, नोडल अनालिसिस मध्ये. ठीक आहे. किंवा सिम्प्लिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट into a simpler form. Okay, I think real current source समजतोय का तुम्हाला? Yes, tell me. Real current source समजलाय? Yes. Yes, anybody please reply me. How you got the idea regarding the real current source? Yes. Real current source समजतोय का? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. हाँ. So circuit symbol for the real current source. Okay, this one is the across the AB. These are the terminals of the current source. Okay, across it we will connect the load resistance. Okay, this RL represents the
load resistance. Okay. Uh, Symbolically, we can represent the current source in this way. Okay. Look at this diagram. I'm sliding my arrow pointer. Okay. Look at that. Okay. It is either rounded shape or a rectangular shape. Okay. Into that we have to put the arrow pointer. Okay. A B. Okay. So I think real current source is clear to all of you. Okay. Once again, I will repeat the 2-3 sentence regarding the energy sources. Okay. It is very important as a point of examination view because of MCQ may be framed on this only. Okay. For example, बघा मी मराठीत सांगतो परत की आयडियल व्होल्टेज सोर्स मध्ये इंटरनल रेजिस्टन्स हा 0 असतो. ओके. आयडियल व्होल्टेज सोर्स मध्ये इंटरनल रेजिस्टन्स हा 0 असतो. बट रियल व्होल्टेज सोर्स मध्ये तो काहीतरी त्याची फायनाइट व्हॅल्यू असते. ठीक आहे. म्हणून तो आपण रियल व्होल्टेज सोर्स मध्ये त्याला सिरीज मध्ये कनेक्ट करतो आणि त्याला रिप्रेझेंट करतो. ठीक आहे. सेम आयडियल करंट सोर्स मध्ये इन्फायनाइट व्हॅल्यू असते. इन्फायनाइट म्हणजे इन्फायनाइटचं मिनिंग कळतं ना सगळ्यांना? यस. इन्फायनाइट व्हॅल्यू असते आयडियल करंट सोर्स मध्ये इंटरनल रेजिस्टन्सची. पण प्रॅक्टिकली हे पॉसिबल होत नाहीये. त्याला काहीतरी फायनाइट व्हॅल्यू असते म्हणजे नॉन झिरो व्हॅल्यू असते. सपोज 1 ओम 2 ओम 3 ओम. ठीक आहे. मग तो इंटरनल रेजिस्टन्स इन केस ऑफ रियल करंट सोर्स हा कसा रिप्रेझेंट केला जातो? करंट सोर्सच्या तो पॅरलली कनेक्ट केला जातो आणि आयडियल रियल व्होल्टेज सोर्स मध्ये तो सिरीज मध्ये कनेक्ट केला जातो. हे 2-3 डिफरन्शिएटिंग पॉइंट आहेत करंट सोर्स आणि व्होल्टेज सोर्स मध्ये, ते आपल्याला लक्षात ठेवायचे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पाहणार आहोत आपण आय थिंक 1.1 into that we have seen that while checking the syllabus. Okay, so see over here concept of open circuit and short circuit. Okay, so last sentence is that I'm highlighting that one. Okay, so this is what concept of open circuit and short circuit. Okay, so we have to study that the concept of short circuit and open circuit. Okay. So concept of open circuit, we will see that. Okay. First of all, we will study the concept of short circuit. Okay. A short circuit implies that the two terminals are externally connected with a resistance R equal to 0. Okay, with the resistance R equal to 0. Okay, the same as an ideal wire. Okay, but practically zero resistance is impossible for any wire. Okay, even though we will study the we know that already superconductivity. Okay, superconductor also, even though having the having somewhat value of resistance, but practically it is not possible a wire having zero resistance. Okay, मला काय म्हणायचंय बघा, आपल्याला ओपन सर्किट आणि शॉर्ट सर्किटची कन्सेप्ट पाहिजे की इलेक्ट्रिकल मध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये याचं मिनिंग काय असतं. शॉर्ट सर्किट implies that two terminals are externally connected with the resistance with value is equal to 0. आपण काय म्हणू शकतो की एक आपल्याकडे व्होल्टेज सोर्स आहे किंवा करंट सोर्स आहे. ठीक आहे. तर त्याचे जे दोन टर्मिनल्स आहेत ए आणि बी, त्याच्यामध्ये एक असा रेजिस्टन्स आपल्याला कनेक्ट करायचे की त्याची व्हॅल्यू 0 असेल, तेव्हा त्या सर्किटला आपण शॉर्ट सर्किट म्हणणार आहोत. ठीक आहे. बट प्रॅक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सगळ्या वायरांना थोडं तरी ऍटलिस्ट मिनिमम व्हॅल्यू असते रेजिस्टन्सची. ठीक आहे. This means there is a zero voltage difference for any current values. Okay. So see over here, I will show that short circuit. Okay. So this is the diagram for the short circuit. Okay. This is a black box circuit. Means what?
behind this short circuit, we can say that any circuit will be there. Okay, आता हे ब्लॅक बॉक्स ऑफ सर्किट म्हणजे इथं कोणतंही सर्किट असेल किंवा इथं एखादं डिव्हाइस असेल, ठीक आहे, किंवा इथं एखादा व्होल्टेज सोर्स किंवा करंट सोर्स असेल, काही असतं, काही असू शकतं, ठीक आहे, पण तो इलेक्ट्रिकल डिव्हाइस असावं, ठीक आहे. त्याचे दोन टर्मिनल आपण अशा पद्धतीनं कनेक्ट करणार आहोत की त्या वायरचा रेजिस्टन्स हा 0 असायला पाहिजे, ठीक आहे, त्या वायरचा रेजिस्टन्स हा 0 असायला पाहिजे, ठीक आहे. मग आता ही बघा, सी आणि डी च्या अक्रॉस असणार जे काही वायर आहे त्याचा रेजिस्टन्स आहे 0. ओके, बट प्रॅक्टिकली हे पॉसिबल होत नाहीये, ठीक आहे. मग जर याच्या अक्रॉस जर रेजिस्टन्स हा 0 असेल तर याच्यामध्ये व्होल्टेज ड्रॉप होणार नाही, कारण I इंटू आर ओम्स अनुसार जर रेजिस्टन्सच नसेल तर तिथं व्होल्टेज ड्रॉप पण होणार नाही, ठीक आहे. बघा, तुम्हाला लक्षात येत आहे का? इज इट क्लिअर कन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट म्हणजे काय असतं की लोड किंवा आपण एखाद्या सोर्सचे टर्मिनल्स, मग ते करंट सोर्स असेल किंवा व्होल्टेज सोर्स असेल, जर आपण ते एकमेकांना कनेक्ट केले, अशा वायरांनी कनेक्ट केले की त्यांचा रेजिस्टन्स हा 0 असतो, ठीक आहे. पण प्रॅक्टिकली ही पॉसिबल होत नाही, लक्षात ठेवा, कारण आपण मायक्रॉन मध्ये जरी एखाद्या वायरचा तुकडा घेतला तरी त्याला काहीतरी रेजिस्टन्स असतो, ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल 0.00001 ओहम, ठीक आहे. वी कॅन से दॅट त्याला प्रॅक्टिकली काही ना काही रेजिस्टन्स असतो, प्रॅक्टिकली रेजिस्टन्स असतो त्याला, ठीक आहे. ते आहे कन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट. नेक्स्ट, concept of open circuit. An open circuit implies that the two terminals are externally disconnected, which is equivalent to a resistance R is equal to infinity. I think तुम्हाला clear आहे का concept of short circuit? Yes. Yes. शॉर्ट सर्किट तुम्हाला समजलंय का? सर शॉर्ट सर्किट मधली सेकंड डायग्राम समजावून सांगा. आता बघा, इथे काय केलं, हे वायर कनेक्ट केलंय आणि इकडे काय केलंय, रेजिस्टन्सचा सिम्बॉल टाकलाय, एवढाच त्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे, ठीक आहे. आता हा वायर आहे, त्याला काहीतरी रेजिस्टन्स असणार, बरोबर. मग तो सिम्बॉलिकली कसा रिप्रेझेंट करतोय आपण, हे असा, ठीक आहे. पण याची व्हॅल्यू त्यांनी इकडे 0 ओहम दिली, म्हणजे प्रॅक्टिकली पॉसिबल होत नाहीये, ठीक आहे. पण हा कन्सेप्ट साठी लक्षात ठेवायचं आपल्याला की ऍक्च्युअली शॉर्ट सर्किट म्हणजे काय होतं. आता फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे काय होतं की शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होतो, बरोबर की नाही. तुम्ही पाहिला असेल की आपल्याकडे डिस्ट्रीब्युशन लाईन मध्ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होतो. म्हणजे काय होतात, आपल्याकडे सप्लाय करणारे जे काही दोन फेज वायर आहेत किंवा फेजचे कंडक्टर्स आहेत ते एकमेकांना चिकटले जातात, ठीक आहे. म्हणजे शॉर्ट सर्किट होतो तिथं, बरोबर. म्हणजे प्रॅक्टिकली त्यांचा रेजिस्टन्स 0 असतो का, नसतो, ठीक आहे. पण ते एकमेकांना चिकटतात, याचं मिनिंग काय आहे, सी आणि डी टर्मिनल हे एकमेकांना चिकटतात विथ मिनिमम रेजिस्टन्स. वी कॅन से दॅट विथ मिनिमम रेजिस्टन्स, कमीत कमी रेजिस्टन्स न ते एकमेकांना कनेक्ट होतात, ठीक आहे. म्हणजे तिथं शॉर्ट सर्किट होतं. मग ही वायर इथं काय केलं, इथं रिप्रेझेंट केली वायर, ठीक आहे. लाईन रिप्रेझेंट करते वायर इथं, आणि इथं रेजिस्टन्सचा सिम्बॉल टाकलाय जस्ट, बाकी त्याच्यामध्ये काही डिफरन्स नाहीये, ठीक आहे. आता हे ब्लॅक बॉक्स ऑफ सर्किट, आता याच्यामध्ये काय असू शकतं, एखादं इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस आहे किंवा एखादं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आहे, ठीक आहे. आणि त्याचे दोन बाहेरचे टर्मिनल्स आहेत, ठीक आहे. त्याला जर आपण एखाद्या वायरनं जॉईंट केलं, ठीक आहे, हॅव्हिंग इंटरनल रेजिस्टन्स हॅव्हिंग रेजिस्टन्स इक्वल टू 0, बट प्रॅक्टिकली हा रेजिस्टन्स 0 नसतो, एवढं लक्षात ठेवा. आता इथं सेकंड डायग्राम मध्ये तिथं रेजिस्टन्सचा सिम्बॉल टाकल्याने R2 इक्वल टू 0 ओहम लिहिलंय. याचं मिनिंग काय आहे, हे वायर विथ 0 रेजिस्टन्स, याचं मिनिंग आहे, ठीक आहे. जे वायर आहे, आय थिंक तुम्हाला क्लिअर असेल की याचं मिनिंग काय आहे ओपन शॉर्ट सर्किटचं, ठीक आहे. आता आपण कम्पॅरेटिव्ह पाहणार आहोत ओपन सर्किट मध्ये काय असतं बघा. यस, तुम्हाला आयडिया आली की ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट काय असतं? येस, कोणीतरी डाऊट विचार? येस सर. ओके, शॉर्ट सर्किटचं सिंपल मिनिंग आहे
की दोन फेज वायर हे एकमेकांना चिकटतात किंवा एकमेकांना ऍक्सिडेंटली एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात, तेव्हा तिथं काय होतं, शॉर्ट सर्किट होतं. प्रॅक्टिकली ते दोन वायर एकमेकांना चिकटतात, याचं मिनिंग काय आहे की तिथं काहीतरी रेजिस्टन्स असतो, पण कन्सेप्च्युअल स्टडी करण्यासाठी आपण त्याचे R2 इक्वल टू 0 कन्सिडर करणार आहोत किंवा त्याचा रेजिस्टन्स हा शॉर्ट सर्किटचा रेजिस्टन्स हा आपण 0 गृहीत धरत असतो. ठीक आहे, पण ते नेव्हर पॉसिबल. नेक्स्ट बघा, an open circuit implies that the two terminals are externally disconnected, okay, which is equivalent to a resistance value infinity. okay, म्हणजे बघा ओपन सर्किट म्हणजे ऍक्च्युअली काय असतं, माझ्याकडे दोन वायर आहेत, ठीक आहे, त्या वायर मी एकमेकांपासून दूर ठेवलेल्या आहेत, म्हणजे त्या दोन वायर मध्ये काहीतरी एअर गॅप आहे. ठीक आहे, आता आय थिंक तुमच्याकडे जर व्हिडिओ सुरू असेल वर, मी जर तुम्हाला दिसत असेल तर बघा, मी एक माझ्या हातात एक पेन आहे, आय थिंक इट इज नॉट विजिबल. ओके, सो लेट इमॅजिन दॅट आय एम हॅव्हिंग द टू कंडक्टर्स. ओके, माझ्याकडे दोन तार आहेत. ठीक आहे, त्या दोन तारांमध्ये मी काय केलंय, त्या एकमेकांना कनेक्ट नाही केल्या, फक्त ते एकमेकांच्या जवळ आणून ठेवलं. त्याच्यामध्ये काहीतरी एअर गॅप आहे. ठीक आहे, एअर गॅप आहे याचं मिनिंग काय आहे की त्या दोन तारांमध्ये इन्फिनिटी रेजिस्टन्स आहे, त्या दोन तारांमध्ये इन्फिनिटी रेजिस्टन्स आहे. ठीक आहे, दिस मीन्स दॅट झिरो करंट कॅन फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल्स. म्हणजे याचं मिनिंग काय आहे की त्या दोन टर्मिनल मधून करंट काही फ्लो होणार नाही, किंवा म्हणजे त्या दोन तारांच्या तुकड्यामधून काही करंट फ्लो होणार नाही जर ते एकमेकांना कनेक्ट नसतील तर. ठीक आहे, मग रिगार्डलेस ऑफ एनी व्होल्टेज डिफरन्स, मग तुम्ही त्याला किती व्होल्टेज अप्लाय करा. ठीक आहे, आता इथं बघा, तुम्हाला या डायग्राम मध्ये दिसून येईल की सर्किट ऑफ म्हणजे ब्लॅक बॉक्स ऑफ सर्किट. ठीक आहे, जसं की मी मगाशी सांगितलं तसं तो एक सर्किट आहे. इथं ए आणि बी हे दोन टर्मिनल्स आहेत त्या सर्किटचे. ठीक आहे, तर हे दोन सर्किट हे एकमेकांपासून डिस्कनेक्टेड आहेत, म्हणजे त्यांच्यामध्ये काही कनेक्ट केलेलं नाहीये. मग या दोघांमधला रेजिस्टन्स किती असतो, इन्फिनिटी असतो. ठीक आहे, म्हणजे दोन टर्मिनल्स जर आपण फायनाईट डिस्टन्स न एकमेकापासून दूर ठेवले तर त्यांच्यामध्ये जो काही रेजिस्टन्स असतो त्याला आपण इन्फिनिटी रेजिस्टन्स म्हणतो. म्हणजे त्याची व्हॅल्यू काही असू शकते, एकावरती म्हणजे 1000 किंवा लाखो करोडो मध्ये ओम एवढा रेजिस्टन्स त्याच्यामध्ये असू शकतो. इन्फिनिटी व्हॅल्यूचं मिनिंग काय आहे, अनंत, आपण मोजू शकत नाही एवढा रेजिस्टन्स त्याच्यामध्ये असेल जर त्या दोन टर्मिनल्स एकमेकांपासून दूर असतील, त्याच्यामध्ये जर एअर गॅप असेल तर. ठीक आहे, मग त्या केसमध्ये करंट किती फ्लो होईल बरं, त्याच्यामधून झिरो करंट फ्लो होईल. का, तर ते दोघे एकमेकांना कनेक्टच नाहीये, त्यांच्यामध्ये इन्फिनिटी रेजिस्टन्स आहे, म्हणून ती काय होती, त्याच्यामधून जाणारा करंट हे झिरो असेल. मग तुम्ही किती व्होल्टेज डिफरन्स लावा इकडे. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही किती व्होल्टेज डिफरन्स जरी अप्लाय केला तरी त्याच्यामधून झिरो अमाऊंट करंट फ्लो होईल. का, तर ते दोन एकमेकांना कनेक्टेड नाहीये, म्हणजेच त्याला आपण इनडायरेक्टली का म्हणणार आहोत, ओपन सर्किटेड आहे. ओपन सर्किटेड आहे. ठीक आहे, आता इथं बघा सेकंड डायग्राम मध्ये, इथं ए आणि बी दोन टर्मिनल एकमेकांना कनेक्टेड दाखवले तर रेजिस्टन्सच्या सिम्बॉलनं, पण त्याची व्हॅल्यू इन्फिनिटी दिली आहे. मग इन्फिनिटी व्हॅल्यू आपण मोजू शकतो का, नाही मोजू शकत आहे. कोणी मोजू शकतं का तुमच्यापैकी इन्फिनिटीची व्हॅल्यू किती असते सांगा, म्हणून तर सांगू शकता का तुम्ही, एवढी करोड असते, इतकी करोड असते. टेल मी एनीवन, व्हॉट इज द एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ इन्फिनिटी? येस येस, इन्फिनिटी इज इक्वल टू हाऊ मच? जसं की मी म्हणलं की 100 म्हणजे काहीतरी फिक्स गोष्ट आपल्याला माहिती आहे. 50 ओहम म्हणलं की काहीतरी रेजिस्टन्स आहे. इन्फिनिटी रेजिस्टन्स मध्ये किती रेजिस्टन्स, 1 करोड ओहम, 2 करोड ओहम, किती ओहम माहित नाहीये. अनकाउंटेबल मीन्स व्हॉट, आपण त्याला मोजू शकत नाही. एवढा रेजिस्टन्स असेल जर दोन टर्मिनल एकमेकांपासून डिस्कनेक्टेड असतील तर. जर दोन टर्मिनल एकमेकांपासून डिस्कनेक्टेड असतील तर त्यांच्यातून झिरो करंट फ्लो होईल, जरी तुम्ही किती व्होल्टेज डिफरन्स अप्लाय केला तरी. ठीक आहे, पण त्याला एक पुढे जाऊन मर्यादा आहे. आता दोन टर्मिनल मधलं जे काही डिस्टन्स आहे हे किती आहे याच्यावरती ते डिपेंड आहे. आता काय होतं, आणि दुसरी गोष्ट त्याच्या अक्रॉस असणारं व्होल्टेज किती आहे. आता पुढे जाऊन इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ म्हणून येतो. आय थिंक तुम्ही 12वी मध्ये स्टडी केलेलं असेल. ठीक आहे, व्हॉट इज द डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. ओके,
So dielectric strength is nothing but what? It is the maximum voltage stress applied across the any two terminals, okay, at which, or we can say that they can withstand that much voltage stress without breakdown. ओके, त्याला आपण त्याची डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ म्हणतो. डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ म्हणजे काय असतं की आपण जेवढं मॅक्सिमम व्होल्टेज लावू कुठपर्यंत, जोपर्यंत तो कंडक्टिंग मटेरियल मध्ये कन्वर्ट होत नाही तिथपर्यंत. तेव्हा आणि ज्या पॉइंटला किंवा ज्या व्होल्टेजच्या व्हॅल्यूला ते पर्टिक्युलर टर्मिनल्स एकमेकांना म्हणजे कंडक्टिंग मोड मध्ये येतात त्याला त्याचं ब्रेकडाऊन झाला असं म्हणतो आम्ही इलेक्ट्रिकल मध्ये. ठीक आहे, हा खूप वास्ट स्टडी आहे कारण ट्रान्सफॉर्मर ऑइलची डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परत वेगवेगळ्या इन्सुलेटिंग मटेरियलची डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किंवा क्लास ऑफ इन्सुलेशन. इन्सुलेटर माहिती आहेत ना तुम्हाला, जे आपल्या वायरवरती जे काही वेस्टर्न असतं किंवा रॅपिंग असतं त्याला आपण इन्सुलेटर म्हणतो. मग त्या इन्सुलेटरची क्लास डिसाइड करतात पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन मध्ये यूज करण्यासाठी. ठीक आहे, तर मी तुम्हाला काय सांगत होतो की ओपन सर्किट म्हणजे प्रॅक्टिकली काय असतं की त्या दोन टर्मिनल मध्ये इन्फिनिटी रेजिस्टन्स असतो आणि त्यांच्यामध्ये त्या दोन टर्मिनल मधून 0 अमाऊंटचं करंट फ्लो होतं. जरी आपण त्याला 1000 ऑफ व्होल्टेज किंवा 1000 ऑफ व्होल्ट एवढा पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केला तरी सुद्धा त्याच्यातून 0 अमाऊंट ऑफ करंट फ्लो होतं किंवा 0 अँपिअर करंट फ्लो होतो. ठीक आहे, हा आहे ओपन सर्किट आणि शॉर्ट सर्किटचा कन्सेप्ट. आता आपल्याला याचा फायदा काय आहे, हे कशासाठी आपण स्टडी केलं ते थोडक्यात तुम्हाला सांगतो. आणि याचा आताच यूज नाही आपल्याला, आपण ज्यावेळेस सुपरपोजिशन थिअरम स्टडी करू त्यावेळेस याचा सिग्निफिकन्स आहे. तुम्हाला एक गोष्ट मी परत एकदा सांगतोय की आयडियल व्होल्टेज सोर्सला 0 इंटरनल रेजिस्टन्स गृहीत धरतात, पण प्रॅक्टिकली आयडियल व्होल्टेज सोर्स एक्झिस्ट होत नाहीये, रिअल व्होल्टेज सोर्स एक्झिस्ट होतो. मग त्याला काहीतरी इंटरनल रेजिस्टन्स असतो, तो आपण त्या व्होल्टेज सोर्सच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट करतो, एवढी गोष्ट लक्षात ठेवा. मग सेकंड मध्ये आपल्याला काय पाहिजे की करंट सोर्स, आयडियल करंट सोर्स मध्ये फायनाइट इन्फिनिटी इंटरनल रेजिस्टन्स असतो, पण त्याला काहीतरी फायनाइट व्हॅल्यू असते रिअल करंट सोर्स मध्ये, जो की आपण त्याच्या पॅरलली कनेक्ट करतो. ठीक आहे, मग याचा यूज आपल्याला कुठं आहे की सुपरपोजिशन थिअरम मध्ये आपण काय करतो, सेपरेट इंडिव्हिज्युअल व्होल्टेज सोर्स आणि करंट सोर्स कन्सिडर करून त्या पर्टिक्युलर टार्गेट एलिमेंट मधून जाणारा करंट आपण काढत असतो. मला वाटतं तुम्हाला करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये झाला असेल 12th स्टँडर्ड मध्ये. दिस पार्ट इज ऑलरेडी कव्हर्ड. ओके, झालं की तुम्हाला करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये सुपरपोजिशन थिअरम, थेवेनिन थिअरम, नॉर्टन्स थिअरम झाले की नाही? प्रॅक्टिकली तुम्ही अभ्यासलंय की सुपरपोजिशन थिअरम काय असतो, नॉर्टन्स थिअरम काय असतो, परत मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर थिअरम काय असतो. स्टडी केलंय की तुम्ही याचा? येस, कधी ऐकलंय असेलच डेफिनेटली. You are from first year department means what? Definitely you have studied that current electricity. Yes or no? So या ओपन सर्किट आणि शॉर्ट सर्किटचा कन्सेप्ट आपल्याला सुपरपोजिशन थिअरम स्टडी करताना यूज करू. ठीक आहे, म्हणजे बघा आपण आयडियल व्होल्टेज सोर्सला किंवा व्होल्टेज सोर्सला काय करत असतो, त्याच्या इंटरनल रेजिस्टन्सनं रिप्लेस करतो आणि करंट सोर्सला ओपन सर्किटनं रिप्लेस करतो. का? तर हे त्याच्या मागचं रिझन आहे. तुम्हाला मी त्या सुपरपोजिशन थिअरम स्टडी करताना परत याचा रेफरन्स घेऊन परत एकदा सांगेल की आपण सुपरपोजिशन थिअरम स्टडी करत असताना जर आपण करंट सोर्स कन्सिडर केला तर ते पर्टिक्युलर टर्मिनल आपल्याला ओपन करावं लागतं, कारण त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स हा इन्फिनिटी असतो आयडियली. ठीक आहे, आणि व्होल्टेज सोर्स असेल तर त्याला आपण शॉर्ट सर्किट करतो. ठीक आहे, कारण त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स हा 0 असतो आयडियली. ठीक आहे, आता या गोष्टी तुम्हाला आता सध्या कळणार नाहीत, ज्यावेळेस आपण सुपरपोजिशन थिअरम स्टडी करू त्यावेळेस मी परत तुम्हाला या गोष्टीचा रेफरन्स घेऊन सांगेल. ठीक आहे, आय थिंक तुम्हाला ओपन सर्किट आणि शॉर्ट सर्किटचा कन्सेप्ट मला वाटतं तरी कळला असेल. एनीवन हॅव्हिंग द डाऊट, टेल मी. येस, प्लीज रिप्लाय मी. Anyone of you having the doubt regarding the short circuit and open circuit? Yes, yes, tell me. Out of 62 people, please reply, any one of you.
Yes. येस, कुणाला काय आहे का अडचण? डाऊट विचारायचा आहे कुणाला? येस. नो सर. ओके. सिंपल आहे बघा. शॉर्ट सर्किटचा कन्सेप्ट काय आहे की दोन टर्मिनल आपण झिरो रेजिस्टन्स असणाऱ्या वायरनं जर कनेक्ट केले किंवा ऍक्सिडेंटली ते एकमेकांना दोन फेज वायर टच झाल्या, म्हणजे दोन टर्मिनल एकमेकांना टच झाले, तर त्याला त्या कंडिशनला शॉर्ट सर्किट म्हणणार आहोत. आणि ओपन सर्किट म्हणजे काय की दोन टर्मिनल आपण एकमेकांपासून डिस्कनेक्ट करू, ठीक आहे, त्या कंडिशनला आपण ते ओपन सर्किट म्हणू. ओपन सर्किटचा प्रॅक्टिकली रेजिस्टन्स हा इन्फिनिटी असतो, ठीक आहे, लक्षात ठेवा. Next, we will study the combination of resistors. Okay, combinations of resistors. Resistors can be connected in either series fashion or parallel fashion. And in case of three-phase electrical system, resistance can be connected in star fashion and delta fashion. Okay, in case of AC supply system, more correct. मला काय सांगायचं बघा की रेजिस्टर आपण डीसी सिस्टम मध्ये आपण फर्स्ट डीसी सर्किट पाहतो की नाही, मग डीसी सर्किट्स मध्ये रेजिस्टरचं कॉम्बिनेशन पाहणार आहोत की रेजिस्टन्स आपण कशा पद्धतीने एकमेकांमध्ये कनेक्ट करू शकतो. त्याचे दोन पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स आहेत, सिरीज आणि पॅरलल. ओके, त्याच्यापैकी आपण काय पाहणार आहोत, रेजिस्टर्स इन सिरीज, ठीक आहे. याच्यामध्ये बघा, when two or more resistors are connected end to end, they are said to be in series. For a series combination of resistors, the currents are the same in all resistors. Okay, आता बघा ही डायग्राम मध्ये बघा, हे स्टेटमेंट वरती जाऊ द्या, ठीक आहे. डायग्राम मध्ये बघा, रेजिस्टन्स R1 आणि R2 हे एंड टू एंड कनेक्टेड आहे. बघा फर्स्ट स्टेटमेंट काय आहे, व्हेन टू ऑर मोर रेजिस्टर्स. आता आपण सिम्प्लिफिकेशन पर्पज साठी दोन रेजिस्टन्स कन्सिडर केले तिथं, ठीक आहे. आता दोन रेजिस्टन्स ही एंड टू एंड कनेक्टेड आहे. याचं मिनिंग काय आहे बघा, पहिल्याचं शेवटचं टर्मिनल हे दुसऱ्याच्या सुरुवातीच्या टर्मिनलला कनेक्टेड आहे. म्हणजे बी हे टर्मिनल किंवा बी हा पॉइंट रेजिस्टन्स R1 चा शेवटचा पॉइंट आहे आणि रेजिस्टन्स R2 चा हा सुरुवातीचा पॉइंट आहे. म्हणजे एंड टू एंड कनेक्टेड याचं मिनिंग आहे, ठीक आहे. मीन्स व्हॉट, लास्ट पॉइंट ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर विल बी कनेक्टेड टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेकंड रेजिस्टर. ओके, त्याला म्हणतात एंड टू एंड कनेक्शन. ओके, तेव्हा त्याला दोघांना आपण सिरीज मध्ये म्हणू. आता बघा, रेजिस्टन्स R1 चं फर्स्ट टर्मिनल हे रेजिस्टन्स R2 च्या लास्ट टर्मिनलला कनेक्टेड आहे. Means what, last to first to last and last to first, याला म्हणतात एंड टू एंड कनेक्शन. रेजिस्टन्स R1 चं फर्स्ट टर्मिनल हे रेजिस्टन्स R2 च्या लास्ट पॉइंटला कनेक्टेड आहे आणि रेजिस्टन्स 1 चं लास्ट टर्मिनल हे रेजिस्टन्स R2 च्या फर्स्ट टर्मिनलला कनेक्टेड आहे. तेव्हा त्याला आपण काय म्हणू, सिरीज कनेक्टेड. ओके, पुढे बघा, फॉर सिरीज कनेक्शन या रेजिस्टन्स R1 आणि R2 मध्ये हे कशा आहेत, सिरीज कनेक्टेड आहेत. द करंट्स आर द सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स connected in series. Okay, because the amount of charge that pass through one resistor must also pass through the other resistor are traveling in the same interval. Okay, बघा मला काय म्हणायचंय की रेजिस्टन्स R1 आणि R2 हे सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहे, ठीक आहे. मी कधी असं म्हणू शकतो सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहे, जेव्हा पहिल्या रेजिस्टन्सचं शेवटचं टर्मिनल हे दुसऱ्या रेजिस्टन्सच्या पहिल्या टर्मिनलला कनेक्टेड असतं आणि पहिल्या रेजिस्टन्सचं पहिलं टर्मिनल हे दुसऱ्या रेजिस्टन्सच्या शेवटच्या टर्मिनलला कनेक्टेड असतं.
तेव्हा त्याला आपण काय म्हणू शकतो, हे दोन रजिस्टर हे सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहे. ठीक आहे. पुढे जाऊन काय आहे, की दोन रेजिस्टन्स जेव्हा एकमेकाच्या सिरीज मध्ये कनेक्टेड असतात तेव्हा त्याच्यातून जाणारं करंट हे सारखं असतं. आता हे का, तर बघा ह्या दोन रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस मी एक इथं डीसी व्होल्टेज सोर्स कनेक्ट केलेला आहे, त्याचा व्हॅल्यू आहे डेल्टा व्ही व्होल्ट. ठीक आहे. हा डेल्टा व्ही म्हणजे डीसी व्होल्टेज सोर्स आहे, तो मी या दोन सिरीज कनेक्टेड रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस कनेक्टेड केलेला आहे. हे तुम्हाला डायग्राम मध्ये दिसून येईल. ठीक आहे. बघा मग इथं की या R1 आणि R2 मधून जाणारा करंट हे सेम आहे. इथं लिहिलंय बघा मी, करंट आर द सेम. दॅट इज व्हॉट, कॅपिटल I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2. आता हे I1 काय आहे, I1 म्हणजे R1 मधून जाणारा करंट आहे. I2 काय आहे, R2 रेजिस्टन्स मधून जाणारा करंट आहे. ठीक आहे. पण प्रॅक्टिकली हे I1 आणि I2 हे सारखे असतात आणि हे कुणाच्या बरोबर असतात, सोर्स करंटच्या म्हणजे कॅपिटल I च्या बरोबर असतात. हे सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये असं दिसून येतं. ठीक आहे. आता हे असं कशामुळे होतं, तर त्याच्या मागचं रिझन आहे बघा. मी एरो पॉइंटर स्लाइड करतोय बघा. Because of the amount of charge that pass through one resistor must also pass through the other resistor. ओके. आता बघा काय आहे, इथं हे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे आणि निगेटिव्ह टर्मिनल आहे. ठीक आहे. पॉझिटिव्ह टर्मिनल्स पासून इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होतात. ठीक आहे, म्हणजे टुवर्ड्स द. आता या पॉझिटिव्ह टर्मिनल मधून कोणते म्हणजे चार्जेस हे निघले जातील. ठीक आहे, सांगा मला. ठीक आहे. या पॉझिटिव्ह टर्मिनल वरून कोणते चार्जड पार्टिकल हे निघाले जातात, म्हणजे निघतात तिथून, जेणेकरून इथं पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. टेल मी एनीवन. यस. ठीक आहे. मी तुम्हाला हे रिझन सांगतोय की या दोघांमधून जाणारं करंट सेम का असतं, तर त्याच्या मागे मेन रिझन आहे की करंट फ्लोइंग थ्रू द R1 resistance and R2 resistance will be same because the charge passing through the resistance R1 and R2 will be same. Okay. मग बघा इथून चार्जड पार्टिकल निघेल या पॉझिटिव्ह टर्मिनल पासून, तो या R1 मधून पण जाईल आणि या R2 मधून पण जाईल. ठीक आहे. मग करंट काय असतं आपल्याला माहिती आहे, I is equal to Q by T. Current electricity is 12th standard. Current, it is the ratio of charge flowing through the conductor with respect to time. त्याला आपण करंट म्हणतो. कुलम पर सेकंड इज नथिंग बट द एम्पियर. जर तुम्हाला आठवत असेल तर बघा की I इज इक्वल टू काय असतं, Q बाय T. म्हणजे T एवढ्या टाइम मध्ये Q नावाचा चार्ज जर पास होत असेल तर त्याला आपण त्या पर्टिक्युलर रेजिस्टन्स मधून I एवढा करंट फ्लो होतो असं म्हणत असतो. ठीक आहे. मला थोडं मराठीमध्ये सांगायला थोडं प्रॉब्लेमॅटिक होतंय बघा, कारण ऍज पर युअर डिमांड आय एम एक्सप्लेनिंग इन मराठी. ओके. ट्राय टू अंडरस्टँड प्लीज. की मला काय म्हणायचं, या दोन रेजिस्टन्स मधून जाणारा करंट हे सेम असतं का, तर त्यांच्यामधून जाणारा चार्ज हा सारखा असतो. आणि ऍक्च्युली करंट कुणाचं फंक्शन आहे, चार्जचं, म्हणून त्या दोघांमधून जाणारा करंट हे सेम असतं. पण potential difference will be different. Okay. The potential difference will be divided among the resistor R1 and R2. आता तुम्हाला काय सांगायचंय मला, की या दोघांमधून जर करंट सेम असेल, जात असेल, पण या दोघांच्या अक्रॉस असणारं व्होल्टेज ड्रॉप किंवा या दोघांनी कंझ्युम केलेलं व्होल्टेज हे डिफरंट असेल. आता हे असं का होतं, या दोघांमधून तर करंट चाललाय सेम. सर तुम्ही म्हणाल सर या दोघांमधून करंट सेम चाललाय, पण ओहम्स लॉ नुसार आपण व्होल्टेज काढायचं असेल तर आपण काय करतो, I इंटू R करतो, करंट इंटू रेजिस्टन्स करतो. पण या रेजिस्टन्स R1 आणि R2 हे सेम आहेत का, नाहीये, त्यांच्या व्हॅल्यू वेगळ्या आहेत. म्हणून या दोघांमध्ये होणारा व्होल्टेज ड्रॉप हा वेगवेगळा असतो, पण या दोघांमधून जाणारा करंट मात्र सेम असतं. ठीक आहे. In case of series combination of the resistance, current will remain same, but voltage get divided. Okay, voltage get divided.
म्हणजे आपल्याला काय करायचंय बघा, लक्षात ठेवायचं की सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये करंट हे सेम राहतं पण व्होल्टेज मात्र डिवाइड होतं. ठीक आहे. आता या दोघांची जर बेरीज केली डेल्टा V1 आणि डेल्टा V2 तर हे सप्लाय व्होल्टेज एवढं असतं. हेच इथं आपल्याला या इक्वेशन मध्ये लिहिलेलं आहे बघा. डेल्टा V that is what the source voltage which is equal to what delta V1 plus delta V2. Okay, or we can say that V1 plus V2. Okay, मग आपण ओम्स लॉ नुसार V1 ची व्हॅल्यू लिहू शकतो I into R1 आणि ओम्स लॉ नुसार याच्या अक्रॉस होणारा व्होल्टेज म्हणजे R2 च्या अक्रॉस होणारा व्होल्टेज ड्रॉप हा I into R2 असं म्हणू शकतो. मग हे I हे दोन्ही या इथं बघा मी आरो पॉइंटर स्लाइड करतोय. I हे कॉमन आहे म्हणून त्याला कॉमन केलं तर काय होईल I into bracket R1 plus R2 हे काय झालं त्याचं इक्विव्हॅलेंट इक्वेशन झालं. ठीक आहे. सो कॉन्सिक्वेन्स ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. आता हे पुढे टर्म काय आली की कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. आता जेवढं व्होल्टेज इथं आहे तेवढंच या दोन रेजिस्टन्स मध्ये ड्रॉप होणार आहे. ठीक आहे. त्याला आपण म्हणतो कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. म्हणजे इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी. आता हे ऍक्च्युअली व्होल्टेज काय करेल एनर्जी देईल. ठीक आहे. तेवढंच एनर्जी कुठं काय होईल या R1 आणि R2 मध्ये डिस्ट्रीब्यूट होईल आणि ती युटिलाइज केली जाईल. ठीक आहे. The equivalent resistance has the same effect on the circuit as the original combination of resistor. आता हे नेक्स्ट एक स्टेटमेंट आहे बघा खाली. मी एरो पॉइंटर स्लाइड करतोय. The equivalent resistance has the same effect on the circuits as the original combination of the resistor. आता मला प्रॅक्टिकली तर दिसून येईल की हे दोन रेजिस्टन्स जर आपण सिरीज मध्ये कनेक्ट करू तेव्हा त्यांचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स आपण कसा काढणार आहोत. तर सिम्पली या दोघांची बेरीज करायची म्हणजे तेव्हा आपल्याला काय मिळेल इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स मिळेल. ठीक आहे. इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स मिळेल या दोघांची डायरेक्टली बेरीज करायची. फॉर एक्झाम्पल मी R1 म्हणालो 10 ओहम आहे आणि R2 म्हणालो मी 5 ओहम आहे तर तेव्हा या दोघांचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स किती असेल सांगा. R1 मी 10 म्हणतोय आणि R2 किती म्हटलं. यस टेल मी. यस R2 ची व्हॅल्यू किती सांगितली मी सांगा ना कुणीतरी. यस मस्त मोबाईल लावून झोपले का उन्हाचं. यस एनीबडी टेल मी. I have told R1 is equal to 10 ohm and R2 is equal to how much? Tell me. R2 ची व्हॅल्यू किती सांगितली मी सांगा. Yes. Yes, anybody reply me. Please reply me. Any one of you. 5 ohm. 5 ohm. ठीक आहे. एवढा वेळ लावू नका प्लीज रिप्लाय करायचा पटकन. R1 10 आहे आणि R2 हा 5 ओहम आहे. तुम्ही कोणते पण व्हॅल्यू घ्या. मी सिम्प्लिफिकेशन साठी 10 आणि 5 घेतलं. तुम्ही काही घेऊ शकता. ठीक आहे. तर याचं कॉम्बिनेशन किंवा याचा इक्विव्हॅलेंट काय असतो R1 प्लस R2. ठीक आहे. तर मग किती येतो इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स सांगा. येस 15 ओहम. बरोबर. 15 ओहम याचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स येतो. ठीक आहे. आपल्याला आता तेच पाहायचं इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स ऑफ सिरीज कॉम्बिनेशन. ओके. सो सी ओव्हर हियर R equivalent R1 plus R2 plus R3 dash 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 up to n Rn. We can say that R to the suffix small n. Okay, Rn it is not a name of child. Okay, Rn it is R capital R to the suffix small n. Okay, n stands for integer number. Okay, from 0 to infinity. हे मॅथमॅटिकल झालं. Rn म्हणजे काय आहे इन्फिनिटी नंबर पर्यंतचा रेजिस्टन्सचं कॉम्बिनेशन. ठीक आहे. तर इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स काय असतो मग R1 प्लस R2 प्लस R3 हा सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये असतो. ठीक आहे. खाली इथे लिहिलंय बघा. The equivalent resistance of series combination of a resistor is the algebraic sum of individual resistances and is always greater than any individual resistance. Okay. आता मला सांगा
and is always greater than any individual resistance. आता आपण आपल्या एक्झाम्पल मध्ये पाहिलं बघा की इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स किती आला होता सांगा. येस, इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स किती? 15 ओहम, 15 ओहम आला होता. ठीक आहे, म्हणजे 15 ओहम हा 10 ओहम पेक्षा पण जास्त आहे आणि 5 ओहम पेक्षा जास्त आहे. हेच त्याचं मिनिंग आहे की इन केस ऑफ सिरीज कॉम्बिनेशन इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन एनी इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्स. बघा तुम्हाला समजतं का? तेच आपण इथं नोट डाऊन केलेलं आहे की सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स हा इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्स पेक्षा ऑलवेज मोठा असतो किंवा जास्त असतो. पण पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये मात्र तो ऑलवेज लेस असतो. ठीक आहे, आपण पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये पाहणार आहोत ते. ठीक आहे, if one device in the series circuit creates an open circuit, all devices are inoperative. Okay, inoperative. आता इथं बघा आम्हाला काय सांगायचंय की जर आता ही R1 आणि R2 आपल्या एक्झाम्पल साठी आपण इथे रेजिस्टन्स कन्सिडर केलं, पण प्रॅक्टिकली इथे कोणतंही डिव्हाइस असू शकतं. जर आपण दोन इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस जर सिरीज मध्ये कनेक्ट केले, ठीक आहे, डीसी सर्किट मध्ये, आणि त्यापैकी एक डिव्हाइस जर जळाला, आता तुम्हाला याचं उदाहरण सांगायचं झालंय तर तुमच्याकडे डेकोरेशन असेल, बरोबर की नाही? डेकोरेशन लाईट असते ना छोटी छोटी, आपण गणपतीला वगैरे लावतो किंवा लक्ष्मीच्या याच्यामध्ये लावतो. डेकोरेशन असेल तुमच्याकडे, ठीक आहे, तर डेकोरेशन मध्ये तुम्ही ऑब्झर्व केलंय का बघा की छोटे छोटे बल्ब हे जनरली ते ऍक्च्युअली त्याच्या कंट्रोलर पासून ते डीसी सर्किट होतं, पण त्याच्या अगोदर ते एसी सर्किट असतं. कंट्रोलरचा बॉक्स असतो बघा, आपण त्याचे पॅटर्न चेंज करू शकतो डेकोरेशनचे. ठीक आहे, आता मी डेकोरेशनचे एक्झाम्पल का सांगितलंय, कारण डेकोरेशनचे बल्ब हे सगळे सिरीज कनेक्टेड असतात, तुम्हाला माहिती आहे. जर डेकोरेशनचा एक बल्ब जरी जळाला मधला किंवा शॉर्ट झाला, आपण त्याला म्हणतो जनरली शॉर्ट झाला, तर पुढचे सगळेचे सगळे बल्ब हे बंद पडतात. कधी पाहिले का तुम्ही? येस, प्लीज रिप्लाय एनी वन ऑफ यू. येस सर. तुम्हाला ऑब्झर्वेशन झालेलं आहे का की आपल्या घरी एक डेकोरेशन आहे, आपण लक्ष्मीला आणलं सपोज, आणि त्याच्यातला एक बल्ब फुटला किंवा जळाला, तर पुढलं डेकोरेशन सगळं बंद पडतं. तर ते का होतं? कारण ते सिरीज मध्ये कनेक्टेड केलेले असतात, कारण ते डीसी सर्किट असतं. ठीक आहे, मग याला काय म्हणायचं इथं की if one device in the series circuit creates an open circuit. ओपन सर्किट म्हणजे एक जरी डिव्हाइस त्याच्यामधलं जळालं तर काय होतं की पुढचे सगळे डिव्हाइस हे बंद पडतात. जळत नाहीयेत, लक्षात ठेवा, जळत नाहीयेत पण ते बंद पडतात. हे तुम्हाला ऑब्झर्वेशन असेल डेकोरेशनच्या बाबतीत, तुम्ही हे पाहिलं असेल किंवा ऑब्झर्व पण केलं असेल, बरोबर की नाही? पाहिलंय का कोण? येस, आलाय का तुम्हाला कधी असा एक्सपिरियन्स? येस यस सर. ठीक आहे, बघा या एक्झाम्पल मध्ये इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स कनेक्टेड इन सिरीज. ओके, इथं बल्ब आहेत बघा, दोन बल्ब आहेत दिसतायत का बघा पहिल्या डायग्राम मध्ये, ते बॅटरीच्या अक्रॉस कनेक्टेड आहेत. पहिल्या बल्बचा रेजिस्टन्स R1 आहे आणि दुसऱ्या बल्बचा रेजिस्टन्स R2 आहे. ठीक आहे, आता प्रॅक्टिकली पहिल्या बल्ब मधून जाणारा करंट यांनी I1 दिलंय आणि R2 म्हणजे दुसऱ्या बल्ब मधून जाणारा करंट I2 दिलंय. पण आपल्याला माहितीये की I1 इज इक्वल टू I2 असतं, बरोबर की नाही? कारण हे सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहे. ठीक आहे, आणि या दोन बल्बचा रेजिस्टन्स R1 आणि R2, या दोन बल्बचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स काढला तर तो R1 प्लस R2 असतो. ठीक आहे, आता या थर्ड डायग्राम मध्ये काय केलंय बघा, यांनी एक प्रॅक्टिकल एक्झाम्पलला त्याच्या सर्किट मध्ये कन्वर्ट केलंय आणि ते सर्किटचं इक्विव्हॅलेंट सर्किट काढलंय. इथं दिसतंय का बघा? आय थिंक तुम्हाला दिसत नसेल कारण इथं थोडं रेंजचा प्रॉब्लेम मुळे इथं ब्लॅकिश दिसतंय. रेजिस्टन्स न रिप्लेस केलेत बघा हे बल्ब R1 आणि R2, त्यांच्या अक्रॉस होणारा व्होल्टेज ड्रॉप त्यांनी डेल्टा V1 आणि डेल्टा V2 घेतलेला आहे. आणि बॅटरी व्होल्ट सोर्स हा त्याचा सिम्बॉल असतो असा, आणि तो इथं रिप्रेझेंट केलेला आहे डेल्टा V. ठीक आहे, आणि त्याच्यातून जाणार टोटल करंट हे कॅपिटल I आहे, हे आरो पॉइंटरनं दाखवलंय. डीसी सोर्स मध्ये बघा करंट हे पॉझिटिव्ह टर्मिनल काढून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे फ्लो दाखवला जातो करंटचा.
हा आपण पार्ट घेणार आहोत किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ मध्ये किंवा किर्चॉफ करंट लॉ मध्ये. पण जनरली इथे लक्षात ठेवा की करंट हे ऑलवेज पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे फ्लो डायरेक्शन दाखवली जाते डीसी सर्किट मध्ये. ठीक आहे. पण ऍक्च्युली इलेक्ट्रॉन्स हे अपोजिट डायरेक्शनने फ्लो करतात. म्हणजे निगेटिव्ह टर्मिनल कडून पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडे इलेक्ट्रॉन फ्लो करतात. पण त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन करंटची डायरेक्शन ही दाखवली जाते अकॉर्डिंग टू IEEE स्टँडर्ड्स. ओके. म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलवरती एक इलेक्ट्रिकल हे आहे, म्हणजे आपण कमिटी म्हणू किंवा इन्स्टिट्यूशन आहे की ते रूल्स ठरवून देतात. ठीक आहे. की जरी इलेक्ट्रॉन्स हे निगेटिव्ह टर्मिनल कडून पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडे जात असले तरी त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो दाखवला जातो डीसी सर्किट्स मध्ये. ठीक आहे. म्हणजे तो पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे दाखवला जातो. लक्षात ठेवा. हा सांगण्याचा उद्देश एकच की तुम्हाला करंट डायरेक्शन ही नोट करावं लागते सर्किट सिम्प्लिफिकेशन मध्ये. ठीक आहे. आणि या थर्ड डायग्राम मध्ये बघा, जसे की मी तुम्हाला म्हणालो R1 आणि R2 चा इक्विव्हॅलेंट करायला जातो आणि तो कॉम्बिनेशन एकाच रेजिस्टन्स न दाखवले जातात आणि त्याचा कंबाइनली रेजिस्टन्स R इक्विव्हॅलेंट दाखवला जातो. जसं की इथं दाखवलंय बघा, मी आरो पॉइंटर स्लाइड करतोय की त्या आरो पॉइंटर मध्ये बघा, आरो पॉइंटरच्या जवळ बघा की R इक्विव्हॅलेंट हा दोघांचा बेरीज असेल R1 प्लस R2. तो इथे कंबाइनली दाखवला जातो. काय दिसत नसेल तुम्हाला, मे बी रेंज प्रॉब्लेम मुळे ते काहीतरी ब्लॅकिश दिसतंय. ओके. आय थिंक सिरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन डीसी सर्किट तुम्हाला समजलं आहे असं गृहीत धरू. किंवा कोणाला डाऊट असेल तर मला सांगा. येस. एनीबडी वांट टू आस्क द डाऊट, प्लीज रिप्लाय मी. येस. Yes, tell me. Any one of you having the doubt? Yes? No, sir. Okay. So don't exit from the meeting because I will take the attendance. Okay. Who is there? I think he or she present, but he has left the meeting. Okay. Roll number 2. Next, 6, 7, 8, 9, 10, 11 is absent. I think 11 also present. She has left. Okay, 12 is absent. Definitely she is absent. 13, 14, 15, 16. So 18, 19 is absent. 27, 28. 28 is absent. 31 is absent. 33. 33 is also absent. 35, 36 is absent. 38, 39, 40, 41 is absent. 45 absent. 46, 7, 8, 51, 52, 53, 54, 7, 63, 64, 65, 66, 69 is absent. 69 is absent. 70, 71, 70. 11 is present. Okay. So you may left. Okay. Thank you for joining with me. Thank you. Today we will stop over here.